Hello everyone, welcome back to my class of auditing. In this class, I'm going to discuss about the objectives of auditing. This is the class 2 of Unit 1. I'm Dr. Indraini Katti from Karnataka Arts and Commerce College, Dharwad. So let us deal with the objectives of auditing. The objectives of auditing are mainly categorized into three parts. First, main objective, secondary objectives, and specific objectives. Again, under the main objective, we will learn the verification of accounts and statements to express his opinion. It means the auditor, after completion of the auditing work, he needs to express his opinion on the affairs of the organization, right? Whether the company's affairs, financial affairs, show a true and fair view or not, right? Ultimately, he needs to express his opinion through the audit reports. Okay, for this purpose, he needs to carry out the verification of accounts and statements. So all the ledger accounts, all the documentary evidences are to be vouched by him, and the financial statements are to be cross-verified by him. Ultimately, he needs to express. This is what, why auditing is required is that the amount which is funded by the investors or the shareholders, that is owners, is handed over to the management of the organization. Whether the management of the organization the management has employed the amount which is supplied in the form of share capital in a most appropriate way or not, right? So for that sake, the funders are different and the managers are different. So there is a requirement of an auditor to verify all this, okay? So the main ultimate purpose itself is to express the auditor's opinion on the affairs of the organization through verifying all the things, vouching, examining the books of accounts, financial statements, etc. Okay. The thing here is the main concern is to determine whether the recorded information, that is, the recordings are all done by the finance department, that is accounting department and all, so appropriately reflect the financial affairs of the organization or not. Okay. The dominant principle of the audit is the examination of financial information that is produced by the accounts department, okay, with a view to report the same thing to the concerned people or for whom he has been appointed. Ultimately, he has to express the opinion related to this to the shareholders of the company, and later it is used by others also. I have covered who are all the users of accounting information in the earlier video, and at the end I will provide the link of that video in this video itself. Okay, so now the first main objective is verification of accounts and statements to express his views. I hope you understood the thing of the first objective. Okay. Secondary objective, that is secondary objective is again categorized into detection and prevention of errors. Okay. And frauds. So detection, secondary objective it is. You have seen the categorization is mainly done in three parts, that is main objective and secondary objectives, and last one is specific objectives. Under the main objective is verification of accounts and statements to express his means auditor's opinion. Okay. The secondary objective is categorized into two parts again, that is first he needs to detect, ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಏನ್ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಏನ್ ಎರರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಫ್ರಾಡ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ. ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್, ತಡೆ ಹಿಡಿಬೇಕು, ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ಆಗದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಡಿಟ್ ಇಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರಾಡ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ, as it is already discussed, that an auditor has to examine the books of accounts and the relevant supporting documents, documentary evidences iruttalla, books of accounts jotege documentary evidences kuda avanu verify ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ವಿತ್ ಅ ವ್ಯೂ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹಿಸ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆನ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ಈಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಏನಂತ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹಿಸ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಥ್ರೂ ದ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಸರ್ಟನ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರಾಡ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಹಿಮ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ
ಪೋಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ he will find out, are there any errors, are there any frauds? So with this intentionally he cross verifies the books of accounts. Okay, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮುಂದೆ ಆಗದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಸೇಮ್ ಈಗ ಎರರ್ಸ್ ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಎಂತೆಂತ ಎರರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂತು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? ಕ್ಲರಿಕಲ್ ಎರರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಎರರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪೆನ್ಸೇಟಿಂಗ್ ಎರರ್ ಅಂಡ್ ಎರರ್ ಆಫ್ ಡುಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ್ದು ಎರರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲರಿಕಲ್ ಎರರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎರರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕಂಪೆನ್ಸೇಟರಿ ಎರರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎರರ್ ಆಫ್ ಡುಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ these are all basics which you have learnt already in PUC while learning accountancy, right? Accountancy ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಂತೆಂತ ಎರರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಾಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಎರರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು, ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದು ಹೇಗೆ ಮತ್ತೆ ತಡೆಗಟ್ಟೋದು ಹೇಗೆ, ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಎರರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲೀರಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಲರಿಕಲ್ ಎರರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವು ಏನಪ್ಪಾ, ಇವೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಲರಿಕಲ್, ದ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಯು, ಕ್ಲರ್ಕ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅವರು ಎರರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎರರ್ ಈಸ್ ಅನ್ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರಾಡ್ ಈಸ್ ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಓಕೆ, ಇಂಟೆನ್ಷನಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫ್ರಾಡ್ ಅಂತ. ಇದು ಅನ್ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್, ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ತಪ್ಪಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎರರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲರಿಕಲ್ ಎರರ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಆರ್ ಅರೈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಕ್ಲರಿಕಲ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಇನ್ ಅನ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಡೇಟಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಿಂದ ಯಾರು ಕ್ಲರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗಿರುವಂತ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕ್ಲರಿಕಲ್ ಎರರ್. ಸೊ ಈ ಕ್ಲರಿಕಲ್ ಎರರ್ ಅಲ್ಲೇ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಎರರ್ ಆಫ್ ಒಮಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಎರರ್ ಆಫ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಲರಿಕಲ್ ಎರರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲರ್ಕ್ಸೇ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಲ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದನ್ನ ಮಾಡದೇ ಇರಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಎರರ್ ಆಫ್ ಒಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಎರರ್ ಆಫ್ ಕಮಿಷನ್, ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೂ ಅದು ಕೂಡ ಕ್ಲರಿಕಲ್ ಎರರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರರ್ ಆಫ್ ಒಮಿಷನ್, ದೀಸ್ ಆಕರ್ ಆನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, either wholly or partly. So partly error ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು, ಡಬಲ್, ಓಕೆ, ಹೋಲ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್, ಬೋತ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಬೋತ್ ದ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಎರಡು ಕಡೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಎವ್ರಿ ಎಂಟ್ರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಎರರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಸರಿ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎರರ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಅದು ಫುಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎರರ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಹಿ ಮೇಕ್ಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎರರ್ ನ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಎರರ್ ಆಫ್ ಕಮಿಷನ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ, ಇವನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎರರ್ ಆಫ್ ಒಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧನಾರ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಎಂಟ್ರಿನೇ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಇರೋದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಎರರ್ ಇರಲಿ, ಹೋಲ್ ಎರರ್ ಇರಲಿ, ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಎರರ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನು ಒಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎರಡೂ ಕಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎರಡು ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಇಫ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಎಂಟರ್ಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಒಮಿಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಬೋತ್ ದ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್, ರೈಟ್? From that point of view, at that time it becomes little bit difficult to trace it. ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠಿಣ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಡು ನಾಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನ ಅರಿಥಮೆಟಿಕಲ್ ಅಕ್ಯುರಸಿನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಜರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆ, ವೈ ಡು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್? ಟು ಚೆಕ್ ದ ಅರಿಥಮೆಟಿಕಲ್ ಅಕ್ಯುರಸಿ, ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಇಲ್ವೋ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ omitted wholly, when a transaction is omitted completely, at that time it is not at all traced in the trial balance. Trial balance will be balanced, right? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಎರರ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಕ್ಲರಿಕಲ್ ಎರರ್. ಇನ್ನು ಒಂದು ಎರರ್ ಆಫ್ ಒಮಿಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರರ್ ಆಫ್ ಒಮಿಷನ್, ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಸ್ ಎರರ್ ಆಫ್ ಕಮಿಷನ್. ಸೊ ಒಮಿಟ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೋದು. ಎರರ್ ಆಫ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದೀಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ದ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಡಿಷನ್ಸ್
ರಾಂಗ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರಾಂಗ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎರರ್ ಆಫ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಎರರ್ಸ್ ಇನ್ ಎಡಿಷನ್, ಟೋಟಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು, ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಒನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಅಕೌಂಟಿಗೆ, ಒನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅನದರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಏನಾರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎರರ್ ಆಫ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೋ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಸಚ್ ಕ್ಲರಿಕಲ್ ಎರರ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಅನ್ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್, ರೈಟ್? ಇವೆಲ್ಲ ತಪ್ಪುಗಳು ಆಗದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಆಡಿಟರ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ಅವನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನವ್ರಿಗೆ. he has to give at the end, he has to give some suggestions so that these errors can be prevented. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಲ್ತ್ರಿ ಏನಂತ, ಎರರ್, ಕ್ಲರಿಕಲ್ ಎರರ್. ಕ್ಲರಿಕಲ್ ಎರರ್ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ, ಎರರ್ ಆಫ್ ಒಮಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಎರರ್ ಆಫ್ ಕಮಿಷನ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ನೌ. Second type of error is error of principle. So here usually what happens is incorrect allocation ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. Error of commission ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, as all of you know that the expenditures are of two types. One is capital expenditure and another one is revenue expenditure. So here the principle, capital expenditure is nothing but the amount which is spent to acquire the fixed assets. ಹೌದಾ? ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದು ಅಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್, ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ. ಲೆಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಈಸ್ going to be entered in the assets and the revenue expenditures are entered in the P&L account. But ಇಲ್ಲೇನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ನ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. because of lack of knowledge may be there, or unknowingly he might have done it. ಕ್ಲರ್ಕ್ ಆ ರೀತಿನೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋರು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರು. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತಾನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎರರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಒಂದ್ಸಲ the omission of outstanding assets, liabilities are there, expenditures pay ಮಾಡ್ಬೇಕು, salary paid for 11 months, but it is 1 month salary will be outstanding, and that is added to the salary in the P&L account. adjustment ಮಾಡ್ತೀವಿ, again the same amount is shown in the liabilities. but ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಕೌಂಟ್, ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನ್ ತೆಗೆದಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೀಗೆ ಎರರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎರರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಕಂಪೆನ್ಸೇಟರಿ ಎರರ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಪೆನ್ಸೇಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಕಂಪೆನ್ಸೇಟರಿ ಎರರ್ ಏನೇನಾಗತ್ರಿ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ, ಒಂದು ತಪ್ಪನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ತಪ್ಪು ಆಗೋದುಂಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಪೆನ್ಸೇಟರಿ ಎರರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಎರರ್ಸ್ ಆಕರ್ ಯೂಶಲಿ, ಎರರ್ಸ್ ಅಂತೂ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ, ತಪ್ಪಂತೂ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ, ಬಟ್ ಕಣ್ಣ ತೆಗೆದು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋರೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೋ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಸಚ್ ಎರರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಏನು ಕಂಪೆನ್ಸೇಟರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಕಂಪೆನ್ಸೇಟರಿ ಎರರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕೌಂಟರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್. ಇದಂತೂ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೇ, ಕೌಂಟರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ವಿತ್ ₹1,000. 1,000 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ 100 ರೂಪೀಸ್ ಮಾಡಿದಾನೆ. ವೈನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 100 ರೂಪೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1,000 ರೂಪೀಸ್ ಮಾಡ್ಯಾನೆ. ಸೊ ಒಂದ್ ತಪ್ಪನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಯಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ನೊಂದು ವೈನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ, ವೈನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿದ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಪ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಟ್ರೇಸ್ ವೇರ್ ದ ಎರರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಎರರ್ಸ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಂಪೆನ್ಸೇಟಿಂಗ್. ಯಾವಾಗ when an auditor or the staff of the auditor verifies the documentary evidences with the entries which are made
the postings which are made in the ledger accounts and all, right? Original entryನಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಲೆಜರ್ ಎಂಟ್ರಿನಾಗ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪುಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಎರರ್ ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತಪ್ಪಾಗಿರೋದು ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಪ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಂಪೆನ್ಸೇಟರಿ ಎರರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎರರ್ ಆಫ್ ಡುಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಎರರ್ ಆಫ್ ಡುಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಓಕೆ, ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಮೇಡ್ ಟ್ವೈಸ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಪೋಸ್ಟೆಡ್ ಟ್ವೈಸ್. ಡಬಲ್ ಸಲ ಡುಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಒಂದೇ ಸಲ ಬರೀಬೇಕಿತ್ತು, ₹10,000 is to be debited to A's account once, but it is posted twice. A's ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಸಲ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ನು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿಯಾನೆ ಅಂತನಾರ ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತಾನೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ ಇರೋದು ಕೂಡ ಹಾಗಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡೆಬಿಟ್ ದ ರಿಸೀವರ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಆವಾಗ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲ ಬರ್ದಿದ್ವಿ, ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ತಲ್ಲಿ. 10,000 2 ಸಲ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 20,000 ಲೆಕ್ಕ ತೋರಿಸ್ತದೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಷ್ಟು, 10,000 ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಸಚ್ ಎರರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಎರರ್ ಆಫ್ ಡುಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತಾನು ನಾವು ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂತು ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರಾಡ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಎರರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿನ ಕಲ್ತ್ರಿ. ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರಾಡ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ರಾಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಆಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಟೋಲ್ಡ್, what did I tell you? Fraud is an intentional error. ಗೊತ್ತಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಟೆನ್ಷನಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫ್ರಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರರ್ ಈಸ್ ಅನ್ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರಾಡ್ ಈಸ್ ಅನ್ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ 3 ತರ ತಪ್ಪುಗಳಿದೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೀಸ್ 3 types? Fraud is categorized into 3 parts again. One is embezzlement of cash, second one is misappropriation of goods, and the third one is fraudulent manipulation of accounts. Okay, so let's look at embezzlement of cash. So hingandre en ಮಾಡ್ತಾರೆ, that is again misappropriation of cash. Okay, this is also possible in all kind of business undertakings. Almost most of the times the embezzlement or the misappropriation of cash is made by the people who are involved in this. Okay, who are there. So cashier ಅವನೇ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋನು ಅವನೇ ಆಗಿದ್ರಂತೂ ಮುಗುದೇ ಹೋಯ್ತು. ಓಕೆ, the possibility of detection is a small organizations also it takes place. Okay, so ಇಲ್ಲಿ defalcation is a small in some business undertakings where the proprietor himself has ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ತಾನೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ತಂದೆ ಅವನೇನೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಬೇರೆಯವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಸೊ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ದೇ ರಿಸೀವ್, okay, how much they receive, same receipt amount should be entered in the receipt side, right? How much they pay, the same amount should be entered in the payment side of the cash book. But embezzlement of cash ಅಲ್ಲಿ the payment is made less but it is shown more. Okay, ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದಿದೆ, ಟೀಮಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ. ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಸಪರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಟೀಮಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಲೇ ಇನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಚೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅನ್ನ, ಅಥವಾ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಂಬೆಸಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ just a misappropriation of cash. What it is exactly is to be entered in the books of accounts. The documentary evidence ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತದೋ ಅದೇ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಂಬೆಸಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿ, ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆಕ್ಚುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಬಟ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ more. The difference will be misappropriated by the people who are involved in that process. Okay, second one bantu misappropriation of goods ಅನ್ನು ಕೂಡ misappropriate ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay, so what is this? This arises because of the valuable goods stolen by the employees of the organization or workers who are there in the organization itself. So valuable irutte, chikkadirutte, but the higher value irutte adike. Okay, the size, the quantity is too less, but the cost of that, the price of that will be too much high at that time. Such misappropriation of goods
ಆಫನ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಈಸಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಾರಿ, ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಮೇ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಪನ್ ಬೈ ದ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರ್ ಕೀಪರ್ ಅಂಡ್ ದ ವರ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಸ್ಟೋರ್ ಕೀಪರ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಟು ವಾಚ್ the storekeeper ಇದ್ದವ, what is the incoming goods and what is the outgoing goods, he has to keep a record of. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಬಂತು, ಎಷ್ಟು ಹೋಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು ಸ್ಟೋರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರು ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಸ್ಟೋರ್ ಕೀಪರು ಇಬ್ರು ಕೂಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಸ್ಟೋರ್ ಕೀಪರ್ ಮತ್ತೆ ವರ್ಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತಾನಾರೆ ಹೇಳಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟೋರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತಾನಾರೆ ಹೇಳಿ, ಇಬ್ರು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್. ಮಿಸ್ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗೋದು ಬಹಳ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ವಾಚ್ಡ್. ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, CC ಕ್ಯಾಮೆರಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, ಎಷ್ಟು ಹೋಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಸ್ಟೋರ್ ಲೆಜರ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್. ಬಿನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಇದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನ್ಅಥರೈಸ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಲೌಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡಕೂಡುದು, ಬರೀ ಯಾರ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೋ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಬಿಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಎಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಡ್ಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವೆನ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂಡ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ರೈಟ್? ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೈ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಬುಕ್ಕು, ಸೇಲ್ಸ್ ಬುಕ್ಕು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೋರ್ ಲೆಜರು ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಂತ ಮಿಸ್ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗೋದನ್ನ ತಡಿ ಹಿಡಿಬಹುದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಾಡುಲೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇನೋ ಬರೀ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಫ್ರಾಡುಲೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡನೆ, ಚೀಟ್ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಡುಲೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಡು ದೇ ಡೂ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂದಾಗ, ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ದ ಟರ್ಮ್ ವಿಂಡೋ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೇಕು. ವಿಂಡೋ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಿಂಡೋ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸರ್ನ್ is shown in such a way that it seems to be better than what it is exactly. Okay, so ಅದು ಹೇಗಾಗತ್ತಂದ್ರೆ, ವಿಂಡೋ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನೀವು ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇಕಪ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇರುವಂತ ಬ್ಯೂಟಿನ ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆ ವಿಂಡೋ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಡನ್, ರೈಟ್? ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಏನ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆಯೋ ಆ ರೀತಿ ತೋರ್ಸಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಮೇ ಬಿ ಶೋನ್ ಆಫ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ರೈಟ್? ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ದಾರಿ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ರೈಟ್? ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಹೆವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋಲ್ಡ್. ಸೊ ಟಿಲ್ ದಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಥವಾ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್, ದೆನ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಸೋಲ್ಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇದೇ ಸಲ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ, ಈ ಸಲ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ದೇ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಲ್ಸೋ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಮೇ ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಹೋದ್ ಸಲದ ಇನ್ಕಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಈ ಸಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇದು ಕೂಡ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಈ ವರ್ಷ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಟು ಶೋ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್. Okay, so to highlight that point, so last year income may be recorded in this year also. And charging revenue expenditure as a capital expenditure, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, sometimes ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮತ್ತೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ರಲ್ಲ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎರರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತ್ರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, revenue expenditure should be shown for this year only. Okay, capital expenditure is treated as an asset. Okay, so revenue expenditure na capital expenditure anta ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಬರೆದ್ ಬಿಟ್ರೆ, ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ PNL ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಸೈಜು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಬೈ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಓವರ್ ಅಂಡ್ ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್
profit. In fact, it should be more by generating the profits, generating the incomes, right? ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅನ್ಸೋಲ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಕೋಪ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫ್ರಾಡುಲೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇದೇನು ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, there are so many people who are using the accounting information, right? So ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಬೇಕು, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಕಂಪನಿದು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ಲ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಸ್ ದೇ ಆರ್ ಓನರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಶೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕಂಪನಿ ಇಮೇಜು ಒಳ್ಳೇದು ಉಳಿಲಿ ಅಂತ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಉಂಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಲ ಫ್ರಾಡುಲೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಮನಿ, ರೈಟ್? ಮಿಸ್ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಡ್ ಥ್ರೂ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು, ರೈಟ್? ಇಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಫೇವರೇಬ್ಲಿ ದ್ಯಾನ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ವಿಂಡೋ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್, ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ a 2 marks question, what do you mean by window dressing ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರಬಹುದು. ವಿಂಡೋ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಅ ರಾಂಗ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದ ಫ್ರಾಡ್ ಥ್ರೂ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ವಿಂಡೋ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟೆಡ್ ಟು ಶೋ ಅ ರಾಂಗ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇರೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಿಂಡೋ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ, ರೈಟ್? ಸೊ ಜನರಲಿ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಡ್ ಈಸ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಪೀಪಲ್ ಅಟ್ ದ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್. ನೋಡಿ, ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾರು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸು, ಅವರು ಇವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಆಯ್ತು, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಆಯ್ತು ತೋರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಎನಿ ಮಿಸ್ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಗುಡ್ಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈದರ್ ಓವರ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಇದು ಮೇನ್ ಫೋಕಸ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಗತ್ರಿ, ಮೇನ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದೇ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಇನ್ಫ್ಲೇಟ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ಇರುವಂತ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ತೋರ್ಸೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ನಮ್ದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಮಿಸ್ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಗಿಂತನೂ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಲೆ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಚ್ ಫ್ರಾಡ್ ಇಸ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ವಿತ್ ಸರ್ಟನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಂಥದ್ದೇನಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಅನ್ ಆಡಿಟರ್ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್. ಹಿ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ, ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಸಚ್ ಫ್ರಾಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವನು ಕೆಲಸ ಬಹಳ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಡಿಟರ್ ಎಂದು. ಅಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಇದು ಏನಿದು ಕೊನೆ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಚಾರ್ಟ್ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ದ audit are categorized into 3 parts. One is main objective, second one is ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಗೆ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ನಾರ ಹೇಳಿ, ಅಥವಾ you can even call it as basic objective of auditing ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಮ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರಾಡ್ಸ್. ಸೊ ಎರರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಬಂತು, ಫ್ರಾಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಬಂತು, ಅದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ನಾವು ದ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ objectives of auditing is specific objectives. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಅಂದ್ರೆ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ is the audit has a specific objective. Keeping that specific objective in its view, it does the audit. Okay, operational audit too. So to assess the performance, operational performance of the organization, operational audit is also carried by the auditor. Okay, cost audit anta barutte. To look at the cost which is incurred, which is shown by the cost department. So whether the cost of production, cost of sales, cost of goods sold, and the prime cost, each and every part of the cost, right, elements of the costs are correctly ascertained or not. To carry forward this, cost audit is done by an auditor. Then bantu innondu, that is management audit. So to assess the
what do you know, the mechanism which is practiced by the management ನವರು ಎಷ್ಟು ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅದಾರೆ, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಿದೆ, ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ವಿತ್ ಮೇನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡನ್ ಬೈ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ if any suspicion is made on the management of the organization, the shareholders compel the auditor to carry forward the management audit, right? So shareholdersಗೆ ಡೌಟ್ ಬಂತು, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅವಾಗ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಸಂಗ ಬರ್ತದೆ, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಟು ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್, ವೆದರ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ is increased or not. So what is the impact or the effect on the employees? To assess that also, the audit is carried on by the auditor. Then comes government requirements, so many legal requirements and government compliances, government policy prakara, government rules prakara ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲೀಗಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಲೀಗಲ್ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡನ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಟು ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫೈ ಆಲ್ಸೋ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ಅಥವಾ ಲೀಗಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ this part can be assigned to an auditor to audit the records, right? So all these are called as specific objectives. So ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ಐ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಡಿಟಿಂಗ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ಡ್ ಇಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ press the bell button and subscribe to my channel also, and share the video with your friends also. Thank you very much. If you have any doubt, please comment in the comment box, right? Thank you.